तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। वाह आज हूँ 2 नंबरटा पढ़ मातृ रचना बड़ी पार्ट 10। प्रेरणा हेउछि दीप्तिर एक स्रोतस्विनी क्षीणकाया नदी जहाँकि एक विशाल और चिरंतन ज्ञानर आयतनरू लंफ प्रदान करी एठाकू आसीथाए। इंद्रिय ज्ञान को विवेक बुद्धि जेपरी अतिक्रम करिथाए अंतः प्रेरणा विवेक को आहुरी अधिक पूर्ण भाव में अतिक्रम करिथाए। लिखुछंती प्रेरणा हेउछि दीप्तिर एक स्रोतस्विनी क्षीणकाया नदी जहाँकि एक विशाल और चिरंतन ज्ञानर आयतनरू लंफ प्रदान करी एठाकू आसीथाए। इंद्रिय ज्ञान को विवेक बुद्धि जेपरी अतिक्रम करिथाए अंतः प्रेरणा विवेक को आहुरी अधिक पूर्ण भाव में अतिक्रम करिथाए। हमें दीटा भागरे जो कहउचंती प्रथमे कहले तमाने प्रेरणाटा कोठु आसीछि ना विशाल और चिरंतन ज्ञान रो आयतन तमाने जोठी रहिछि विशाल और चिरंतन ज्ञान सेठारु ही प्रेरणा आसीथाए। एवं किंतु प्रेरणा को से लिखुचंती आ गोटे एडजेक्टिव देइचंती स्वतस्विनी क्षीणकाया नदी तापर माता को बुझौचंती हमटा पढिबा। तापर लिखा होची इंद्रिय ज्ञान आमर जोटा रहिछि इंद्रिय लब्ध ज्ञान आमे जानिछंती आमे किछि देखिकिरी अनुभव करूछु स्पर्श की अनुभव करूछु शुणिकिरी किछि ज्ञान अर्जन करूछु। ए जो ज्ञान आम इंद्रिय द्वारा जो ज्ञान को अनुभव करूछु ताठारु अधिक अतिक्रम करि जाय जेतेबेले आमे विवेक सहित संपर्क होता हो। विवेक रु जो बुद्धि आसे सेतेबेले इंद्रिय लब्ध ज्ञान ठारू से हमको आउ टिके ऊर्ध्व स्तर को नहीं जाए एवं विवेक ठारू आहुरी अधिक हमको अग्रगति करबा बा अतिक्रम करबा साहाय्य किए करे ना अंत प्रेरणा एटा एतिकी लेखा अछि। तापरे माता को वर्णना करछंती मां को जहा पचरा है माता विषय उत्तर दे। माँ एठी तो मां को पचरा हो माँ श्रीमंत कहीं एपरी भाव कहते माँ कहते अभिधान मानकर भी नाना संज्ञा दि जाए शब्द गुड़िक आम साधारणतः जोपरी बुझी था से भाव में सेगुड़िक साधारणतः व्याख्या मान रही था कौन डिक्शनरी अभिधान सेगुड़िक आमको आदौ चिंता करने लगी बाध्य करती ना ताने आम जहा जाचु सेटा ही आम डिक्शनरी पाऊ किंतु मात्र श्री अरविंद जहा सब कही था ताहा आमर साधारण धारणा गुड़ी को भांगी देवा लगी सेपरी कुआ जाई थाए। आम सहित एक बृहत्तर सत्यर संस्पर्श घटाइबा को उद्दिष्ट होई रही था। दीटा कथा कौन कहले श्रीअरविंद जेतेबेले कौन सी कथा गोटे कहउचंती प्रथम कथा होची आमर तथाकथित बाह्य धारणा जोटा रही एकात्म हेई सत्यर उच्च संपर्क
ସତ୍ୟର ଉତ୍ସ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ଯେହେତୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଧାରଣା ବାହାରୁ ରହିଛି ସେ ଧାରଣାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଭାଙ୍ଗି ହିଁ ଛାଡ଼ିବ, କାରଣ ସତ୍ୟ ସହିତ, ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ସହିତ, ଗଭୀରତର ସତ୍ୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ହବ ତାହା ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କରିବ ହିଁ କରିବ। କାରଣ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ସେ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ପୁରା ହେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍ ଫରକ। ସେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ନା ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିକି ରଖିଥାଏ, ବା ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଏଠି କଣ ଏଠି ବୃହତ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମା ସେଠି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମାନେ ବୁଧବାର କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଛି ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି କହିଲେ କଣ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞା କଥାଟା କହିଲେ। ଜ୍ଞାନ ହଉଛି କେମିତି ମଣିଷ ମନ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳିକି ଖୋଜୁଛି, ପ୍ରଜ୍ଞା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଉତ୍ସ ସହିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ଦେଖିବ ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି ସେଉଠି ହିଁ ଯାଇକି ଦେଖିଦବ ସେ ବିଷୟରେ ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ କେତେ କଣ କାରଣ, କୋଉଠି ରହିଛି, କେମିତି ହେଇଛି, ପରେ କଣ ହବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ହଉଛି ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ହଉଛି କଣ, ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ପରମ ଜ୍ଞାନ, ତାହା ଅତି ମାନସ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଏକାତ୍ମକତା ଦ୍ଵାରା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଦେଖିକରି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କାନ୍ଦୁଛି, ଆପଣ ବାହାରୁ ଥାଇ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଆପଣ କଣ କରିବେ, କେତେ ଗୁଡେ ଗେସ୍ କରିବେ। ଭୋକ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିଛି ଡରି ଯାଇଥାଇପାରେ, ଖୋଜୁଥାଇପାରେ, ତା ମାକୁ ଖୋଜୁଛି କି ତାକୁ ସିଏ ଖୋଜୁଥାଇପାରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡି ଦେଲା କି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଗୁଟେ ଅଟକଳ ଆପଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ତଥାକଥିତ ଏବେ ବି ଦେଖିବା ଆମେ ଯିଏ ମାନୁଷୀ ମା ତାର 100% ନ ହେଇପାରେ, 100% ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ବି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିପାରେ ଯେ ପିଲାଟି ଏଇ ସମୟ ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛି କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ସିଏ ଜାଣିପାରେ। ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିବ, ଅତି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିପାରିବ ଭୋକ ଯୋଗୁ କାନ୍ଦୁଛି କି ମତେ ଖୋଜୁଛି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ଜାଣିପାରେ। ଏଠି ସିଏ ଯୋଉଟା ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହବ ଯେତେବେଳେ ଏକାତ୍ମତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ମୁଁ ସେୟା ହିଁ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିଦେବି ତା ମୋ ଭିତରେ କଣ ଘଟୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ମାନେ ଯାହା ସହିତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗଲା। ସେଠି ବି ଦେଖିବେ ଏକାତ୍ମତା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସବୁବେଳେ କାହା ସହିତ, ବସ୍ତୁ ସହିତ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ, ତା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇକି ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବେ, ହୁଏତ ହୁଏତ ନାହିଁ ଅନେକାଂଶରେ ବି ତାହା ପରମ ଜ୍ଞାନ ବା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହଉଛୁ, ସିଏ ଯଦି ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟରେ ବାସ କରୁନାହିଁ, ସିଏ ନିଜେ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନରେ ବାସ କରୁଛି, ସିଏ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଛି ତାହା ଯଦି ପରମ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ହେଇନାହିଁ, ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇନାହିଁ, ତେବେ ସିଏ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନରେ ରହିକିରି ଯାହା ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ତାହା ଅନୁଭବ କରି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ପରମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମ ଜ୍ଞାନ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଯେତେବେଳେ ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ, ପରମ ଚେତନା ସହିତ ମୁଁ ଏକାତ୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବି। ତେଣୁ ଏକାତ୍ମତାରେ ବି ଦି ପ୍ରକାରର କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ହଉଛି କୋଉଟା ନା ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ପରମ ଜ୍ଞାନ, ତାହା ହଉଛି ଅତିମାନସ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଏକାତ୍ମତା ଦ୍ଵାରା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ସେଇ କାରଣରୁ ହିଁ ସିଏ ଏଠାରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ବିସ୍ତାର ଯୁକ୍ତ ଓ ଚିରନ୍ତନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏକାତ୍ମତା ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଜନ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରିଦେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ବୁଝିଥାଉ
ଏହା ସେହି ଜ୍ଞାନ ଆଦୌ ନୁହେଁ। କ୍ଲିୟର କଟ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଏଠି କ୍ଷୀଣକାୟ କାହିଁକି କହିଲେ? କ୍ଷୀଣ ମାନେ କଣ? କ୍ଷୀଣକାୟ କାୟା ହଉଛି ଶରୀର, କ୍ଷୀଣ ମାନେ ପତଳା, ଦୁବଲା ପତଳା। ଏବଂ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ? ପ୍ରେରଣା ହଉଛି ଦୀପ୍ତିର ଏକ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ କ୍ଷୀଣକାୟା ନଦୀ। ଯୋଉ ନଦୀଟି ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଝରଣା ସଦୃଶ ବହି ଯାଉଛି, ବହିଛି ନଦୀ ଠିକ ଆସିଛି ସେଠୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରେରଣା ହେଇକିରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କ୍ଷୀଣକାୟା ମାନେ ଅତି ଦୁବଲା ପତଳା। କାହିଁକି? ସେଠୁ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ କୋଉଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା କହୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ନା ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଅତିମାନସ ପରମ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଅତିମାନସ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସିଏ ଏତେ ବିପୁଳତା ଯେ ତା ପାଖରୁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଟିକେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ, ସେ ଏତେ ଟିକିଏ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ପଢିବା ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା, ଅପର ପକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ତାହା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅବବୋଧ ଲାଭ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଅତିମାନସ ପରମ ଜ୍ଞାନରୁ ଯେତିକି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ଅବବୋଧ ଲାଭ କରିପାରିବ, ଏଇ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭେଦର ଉପସ୍ଥାପନ କରାହଉଛି। କାରଣ ସିଏ ଅତି ବିଶାଳ, ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଯେତିକି ଅବବୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଯେ ତାକୁ କ୍ଷୀଣକାୟା ନଦୀ ସହିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ତୁମର ଅବବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଲେଖିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସତରେ ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ବିଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବିଶାଳ କଥାଟି ଆଣି ଥୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବା ପ୍ରକୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟି ଆମେ ହାସଲ କରିଛୁ ବା ମୁଁ ହାସଲ କରିଛି, ତାହା ଏଇ ଯୋଉ ବିଶାଳ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ତା ତୁଳନାରେ ଗୋଟିଏ ବାଲି ଗରଡାକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ ନ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶାଳତା ରହିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ତାକୁ ଏଠି ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ କ୍ଷୀଣକାୟା ନଦୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମା ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସ୍ରୋତ ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା, ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଥିବା ମାତ୍ର କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। ବିଶାଳ ଜଳସ୍ରୋତରୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଯୋଉ ବାହାରିକିରି ଛିଡକି ପଡୁଛି, କେତେ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏଡେ ଶୁଦ୍ଧ, ଉଜ୍ଜଳ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେରଣାର ବୋଧ ଆଣି ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁଟି ଆସିଛି ସେ ଶୁଦ୍ଧ, ସେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ତେବେ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜ୍ଞାନ ଆଣିଦିଏ, ବିରାଟ କଥା ଆଣିଦିଏ। ତଥାପି ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସତ ବା କେଉଁ ଅନନ୍ତ ଧାମ ଗୁଡିକରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛ, ମାନେ ସେତିକି ପ୍ରେରଣାରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଇପାରିଛ, ତୁମକୁ ସେହିପରି ଏକ ବୋଧ ଆଣି ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ପରେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅବବୋଧ କରିବାକୁ ରହିଛି, କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପରେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅବବୋଧ କରିବାକୁ ରହିଛି, ତାହା ତୁଳନାରେ ଏହା ଆଦୌ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇ କଥାଟା ଏତେ କାହିଁକି କ୍ଷୀଣକାୟା ବିଷୟରେ ଏତେ ପୁରା ବଡ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଆମେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଆମର ଅହଂକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଡ। ଆମ ଅହଂ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଇଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ, ମୁଁ ହେଇକି ରହେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବା ଉଚିତ, ଆମର ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା ପରେ ହୁଏତ ମୋ ଭିତରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟକୁ, ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଆସିବ ଉପଲବ୍ଧି କୋଉ ଭଳିଆ ନା କୋଉ ଅନନ୍ତ ଧାମରେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି,
ମାନେ ଆମେ କେବଳ ଯୋଉ ଶୁଣୁଛୁ ସାକେତ ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯୋଉ ଜଗତ ସବୁ ରହିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ସବୁ ରହିଛି, ଆମକୁ ଯଦି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସେ ଅନନ୍ତ ରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣା ଆସିକି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ମୋ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ତେବେ ମତେ ଅନନ୍ତ ଧାମ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବି। ମାନେ ମତେ ସେଇ ଧାମର ଅନୁଭବ, ଅନୁଭୂତି, ଉପଲବ୍ଧି ସବୁ ଆସିଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଇପାରିଛ, ତୁମକୁ ଏଇ ବୋଧ ଆଣି ଦଉଛି। ଏତେ ବିଶାଳ ବୋଧ ଆଣି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତା ବାଦେ ଆଉ ଯେତେକ ଅବବୋଧ କରିବାକୁ ରହିଛି ସିଏ ତା ତୁଳନାରେ ଏତିକି ଟିକେ, ମାନେ ଅତି କ୍ଷୀଣ ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରେରଣାକୁ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ କରାଯାଏ କି ନାହିଁ ପଚରା ହେଇଛି। ମା ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଚୈତ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, କାରଣ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯାହାର କି ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକ ସହିତ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ସମ୍ଭବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରେରଣା ଗୁଡିକୁ ଲାଭ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ମୁଁ ଏକାତ୍ମ ନ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଗୁଡିକୁ ଲାଭ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ଭୁଲ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଟିକେ ତାକୁ ଭଲରେ ନଜର କରିବୁ। କାହିଁକିନା ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କାର ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଛୁ ନା ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ମୋ ଭିତରେ ରହି କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କଲି ମା ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ କହୁଛୁ ତାହା ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଗଲା ପରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟରେ ବସବାସ କଲେ କେତେ ବିଶାଳତା, କେତେ ବିସ୍ତାର, ଚେତନାର ଏକ ବିସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି ନଥାଏ, ମୋର ମୋର ବୋଲି ଭାବ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ବିଶାଳ ଭାବନା ଆସେ। ତେଣୁ ସେଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋର ଏବେ ବି ପକ୍ଷପାତିତା ରହିଛି, ଏବେ ବି ମୋର ତୋର ଭାବ ରହିଛି, ଏବେ ବି ମୋର ରୁଚି ଅରୁଚି ରହିଛି, ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଭୁଲ ଠିକ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏବଂ ଏବେ ବି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଚାର କରୁଛି ମୋ ମନ ଦ୍ଵାରା, ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି ତାହା ଆଦୌ ସେଇ ପ୍ରେରଣା କଥା ନୁହଁ। ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା କଥା କୁହାଉ ସେ ପ୍ରେରଣା ଏଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମନରୁ ବା କିଛି ସଜେସନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ହଁ, ସେଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ହଁ କେତେଟା ଜାଗାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଥାଏ, କରୁଣା ରୂପେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ। ଏଟା ଅହେତୁକି କୃପା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଗୁଡିକୁ ଜଣେ କେମିତି ଲାଭ କରିବ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ଲାଭ କରିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରେରଣାକୁ କେମିତି ଲାଭ କରିବ ନା, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ମନର ଆହୁରି ସେ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ମନର ଆହୁରି ସେ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମାନେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ହେଲା ମାନସିକ ଚେତନାରୁ ବାହାରିକି ତା ମନର ସେ ପାଖରେ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚତର ମନର ଆହୁରି ସେ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିମାନସ କ୍ଷେତ୍ର ଆଡକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ଅଧିମାନସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ତାମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିଲେ, ଆମେ ମନ ଦ୍ଵାରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ତର୍କ ବିତର୍କ ତର୍ଜମା କରିକିରି ଗୋଟେ ବିଚାର କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେମିତି କେବେ ବି ବିଚାର କରି କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଦେବେ ନାହିଁ। ତାହାର ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଯିବେ, ତା ସେ ପାଖରେ କଣ ରହିଛି, ଆହୁରି ତା ସେ ପାଖରେ କଣ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତାହେଲେ ଅଧିମାନସ ଆଡକୁ ଆମର ଉନ୍ମୁକ୍ତତା ହବ, ମାନେ ଓଭର ମେଣ୍ଟାଲ ଲେବୁଲକୁ ଆମର ଓପନିଂନେସ ଖୋଲିବ।
ଓଭର ମେଣ୍ଟାଲ ଆଡକୁ ଅଧିମାନସ ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉନ୍ମୁକ୍ତତା ଖୋଲି ହେଇଯିବ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ହେଇଯିବ, ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅତିମାନସ ଆଡକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଟା ହେଇପାରିଲା, ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆସି ସେଗୁଡିକୁ ଅଧିକ ନିରନ୍ତର ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଲାଗେ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୁଏ। ଯଦି ସେପରି କୁହାଯାଇପାରେ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଯେତେବେଳେ କି ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ ଆସିବ, ତମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶ ଲାଭର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରେରଣା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶ, ଖାଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁତ ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଆମକୁ ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅନ୍ତରରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ନୋ ଡାଉଟ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ସ୍ତରରେ ଆମେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଭୂମିରେ ଆମେ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କହୁ। କହନ୍ତି ନା ବିବେକ ଦ୍ଵାରା ଟିକେ ବିବେକ ଜ୍ଞାନରେ ବା ବିବେକ ଦ୍ଵାରା ଟିକେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅ, ନୋ ଡାଉଟ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ମନସ୍ତରୀୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାର ଭୂମିରେ ଆମେ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ପୁନଃ ଅବଲୋକନ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବ। କାହାକୁ? ବିବେକକୁ ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରି ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ତାହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଛି। କଣ ଆସିଛି ନା ଜ୍ଞାନ କରିବା ଲାଭର ସାଧନ ହିସାବରେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁ କଣ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନାନା ଦୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିছে। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଢଗ ମନେ ରଖିଛୁ କଣ, ଯାହା ନ ଦେଖିଛ ବେନି ନୟନେ ପରତେ ନ ଯିବା ଗୁରୁ ବଚନ। ଆମ ଆଖି ଦେଖା ଜ୍ଞାନକୁ ଏଠି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏଠି କୁହାହେଲା କଣ, ଯାହା ନ ଦେଖିଛ ବେନି ନୟନେ ପରତ ନ ଯିବା ଗୁରୁ ବଚନେ। ଏଠି କୁହାହଉଛି ଯେ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଦେଲେ ତାକୁ କେବଳ ଠିକ ବୋଲି ଭାବିକିରି ନ ରହି ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଜେ ବଞ୍ଚିକି ଦେଖିବ ଯେ ତାହା ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ବା ଜାଣିପାରିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକରେ କଣ ହୁଏ, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ସହଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟେ କଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ହାତ ମାରିଲେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ଏଇଟା ଗରମ କି ଥଣ୍ଡା, ଧରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ କହିବା, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣିବେ, ଗରମ ପାଣି ଆଣିବେ, ସାଧା ପାଣି ଆଣିବେ। ମାନେ ନର୍ମାଲ ଟ୍ୟାପ ରୁ ୱାଟର ଟା ଆଣିଲେ, ଫ୍ରିଜ ରୁ ପାଣି ଆଣି ଥୋଇଲେ, ଉଷୁମ ପାଣି ଆଣି ଥୋଇଲେ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବେ, ଉଷୁମ ପାଣିରେ ହାତ ବୁଡେଇଦେବେ, ଯୋଉ କଣ ସାଧା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ହାତ ବୁଡେଇଦେବେ, ବୁଡେଇ ଦେଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ଯୋଉଟା ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ହାତ ବୁଡେଇବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିବ, ଗରମ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡାକିବେ, ସିଏ କଣ କରିବ, ଗରମ ପାଣିରେ ହାତ ବୁଡେଇବ, ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ହାତ ବୁଡେଇବ, ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ସାଧା ପାଣିଟା ହାତ ବୁଡେଇବ, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇଠି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୂର୍ବ ସବୁ ଛାଡିଦେବେ, ଦିପଟ ଛାଡିଦେବେ, ସାଧା ପାଣିରେ ବା ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିବା ପାଣିରେ ଦି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ବୁଡେଇଲେ, ଜଣେ କହିଲା ଥଣ୍ଡା, ଜଣେ କହିଲା ଗରମ, କହିଲେ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଅଛି ରେ, ଏଇଟା ଗରମ ଅଛି ରେ, ଦି ଜଣ କହିଲେ। କାହିଁକି? ସିଧା କଥା, ତା ପୂର୍ବ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା। ଏଇ ହାତର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିଲେ, ସେ ଯୋଉଟା ଅର୍ଜନ କଲେ, ଯୋଉ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଯାକ କିଛି ଠିକ ନୁହଁ, ଦିଟା ଯାକ ବି ଠିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ମନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେ ତାହା ସବୁବେଳେ ଆପେକ୍ଷିକ ହେଇଥାଏ। ଆ ତୁଳନାରେ ସିଏ ଥଣ୍ଡା, ତା ତୁଳନାରେ ସିଏ ଗରମ, ଆପେକ୍ଷିକ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ତାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେ କିଏ ସେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉ। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବା ପରେ
ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଉ ଆସ୍ଥା ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛି ମୁଁ ଏଭଳିଆ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଛି ଯୋଉମାନେ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲାଗନ୍ତି ସେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛି ଶୁଣୁଛି ଅଥବା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଯାହା ଶୁଣୁଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିର ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଯେ ଏହି ସବୁ ଯାବତୀୟ ଧାରଣା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ମର୍ମତଃ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଦୌ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ଅତିମାନସ ବା ଦିବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଉ ତାହା ଆମ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିର ବୋଧ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଯୋଉ ବୋଧ ଲାଭ କରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁ ତାହା ଆମକୁ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିର ବୋଧ ଓ ପହୁଞ୍ଚରେ ସୀମା ଭିତରେ ରହିଥିବା ସବୁ କିଛିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥାଏ ଏହା ଅନ୍ତତଃ ସେହି ପରିମାଣରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ଆହୁରି ବହୁତ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସର୍ତ୍ତ କଣ? ଆମେ କଣ କରିବା? ଏଇ ପ୍ରେରଣା କେମିତି ଲାଭ କରିବା? ତାହାକୁ ସତତ ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ କି? ସତତ ମାନେ ସବୁବେଳେ କରାଯାଇ ପାରିବ କି? ମା କହୁଛି ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ଦେଇ ସାରିଛି। କଣ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆପଣାକୁ ଅତିମାନସ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆଡକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅତିମାନସ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆଡକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଘଟଣାଟି ଘଟି ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ବି ଦଉ, କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରୁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିତରେ ଆଗ ଅତିମାନସ ରାଜ୍ୟ ଆଡକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରେରଣା ଗୁଡିକୁ ସତତ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ନେଇ ରଖିବା। ମାନେ ଦୁଇରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତାକୁ ଯେପରି ନିଜ ଭିତରେ ଲାଭ କରିପାରିବା ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ନ ରହିଲେ କଣ ହବ? ଯେମିତି କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପାତ୍ରଟାକୁ ସିଧା ନ ଧରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଣି ଦଉଛି, ଆପଣ କଣ କରିବେ ଗ୍ଲାସ ଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଗ୍ଲାସ ଟାକୁ ଧରିଛି ଆପଣ ଏମିତି 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 କରୁଥିବେ, ମୁଁ ପାଣି କେମିତି ଦେବି ମତେ କହିଲେ? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବିଚଳିତ ଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଜମାରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଚଳିତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଉଚ୍ଚତର କଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ କଣ ହଉଛି? ଯାହା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାରମ୍ବାର ଆମର କୁହାହେଇଛି ଯେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ, ସ୍ଥିର ରହିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବେ। ଏ ଗୋଟାଏ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଯିବ। ପୂର୍ବକଳ୍ପିତ ଧାରଣା, ଅଭିରୁଚି, ଅଭିମତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ, ପ୍ରାଣର ନିମ୍ନ ଗତିବିଧି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ଆମକୁ ଦରକାର, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୃତୀୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ମନକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନୀରବ କରି ଆଣିବା। ମନକୁ ଅଧିକ ନୀରବ କରି ଆଣିବା, ତାମାନେ ମନ ଯାହା ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଆମ ପାଖରେ ଆଣି ଥଉଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନା ନା ଏତିକି ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ଆ ବାଦେ ଆହୁରି ସତ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁ। ତାକୁ ନୀରବ କରିବେ। ସିଏ ଅଧିକ ଯେମିତି ସବୁଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇକିରି ଗୁଡାଏ ବକ୍ ବକ୍ ହବ ନାହିଁ, ଗୁଡାଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଦବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ଜଣେ ଗୋଟେ ଜରି ଧରିକି ଯାଉଛି, ଧରାଯାଉ ଜରି ଏମିତି ଧରିକି ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ଓକେ। ସିଏ ଜରିଟା କାହିଁକି ନଉଛି, କାହା ପାଇଁ ନଉଛି, କେତେ କଣ ଅଛି, ଆମ ମନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି।
ଆପଣ ତାକୁ ସେମିତି ଘାଣ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ସମ୍ଭବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସମ୍ଭବ। ଏଇଟା ଯେମିତି ସେମିତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟା। ଯଥା ସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନୀରବ କରି ଆଣିବା। ଚାରିରେ କହିଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଭିମୁଖ କରି ରଖିବା। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଭିମୁଖ କରି ରଖିବା ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ଆସେ ନିଜର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାକୁ ତାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୋଲି ଜମାରୁ ଧରି ବସି ଅଡି ବସିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। এটা হচ্ছে ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ। ନୀରବ ତଥା ଅଭିନିବେଶିତ ଗ୍ରହଣ ସ୍ଥିରତାର ସ୍ଥିତିରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା। ପାଞ୍ଚରେ କହିଲେ କଣ? ନୀରବ ତଥା ଅଭିନିବେଶିତ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି। ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସେତିକି ନୁହଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ କେବେ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ, କେବଳ। ତାପରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଏହି ନୀରବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରଖିପାରିବା, ଆମେ ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା। ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ପଚରା ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପ୍ରେରଣାରେ ଯୋଉ ଆସେ କ୍ୱାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ ବେଶୀ ଅଛି। ମା ତାପରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରେରଣାରେ କମ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରୁଛି। କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ଉତ୍ସରେ ଆସୁଛି ସେଠି ଏଇ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଉତ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯାହା ଆସିବା କଥା ଆସୁଛି, ତାକୁ ତମେ କୋଉ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଅସଲ ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପ୍ରେରଣାକୁ କିପରି ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଏ, ଏଠାରେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଅସଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ନହେଲେ ପ୍ରେରଣା କ୍ୱାଲିଟି କମ ବେଶୀ ନାହିଁ। ପ୍ରେରଣା ଯେହେତୁ ସେଇ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଅତିମାନସ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନରୁ ଆସୁଛି, ତାହା ନିର୍ଗତ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସିଏ ଠିକ, ଯେତିକି ସେତିକି, ସେଥିରେ କମ କ୍ୱାଲିଟିର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେରଣା ଆସିଛି, ଏଇଟା ଅଧିକ କ୍ୱାଲିଟିର ପ୍ରେରଣା। ଏ ଯୋଉ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଦୃଢ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା, ସେମିତି ପ୍ରେରଣା ଯାହା କ୍ୱାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ। ହଁ, ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଅସଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରେରଣାର ଗୁଣାତ୍ମକତା ଅସଲ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ମାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ପଢୁଛି। ପ୍ରେରଣା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଓ ଆଲୋକର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଭେଦ କରିବାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅସଲ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଉଛି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କାହାର? ଲୋକ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଆବଶ୍ୟକତା, ଅବସର ତଥା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି ସେ ତାକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ ପ୍ରେରଣାକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେମିତି ତିଆରି ହେବ। କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ପ୍ରେରଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମଜିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କେତେଜଣ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଗୋଟେ କଣ ଟିକେ ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ରଖି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହେଇକି ସେଥିରେ ରହନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ସ୍ୱଭାବଟି ଆଦୌ ବଦଳି ଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉ, କାର୍ଯ୍ୟତଃ ତାହାର ଯେପରି ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ପଢିକି ସାରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏକ ସାଧାରଣ ଓ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏହି ପାଠରୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥରେ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯାବତୀୟ ରଚନା ପରି ଏହାକୁ ହିଁ ସେଥିଲାଗି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତୁମେ ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆଣିବ, ଯାହା ପାଠ କରୁଛ ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିବ। ତୁମକୁ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନସିକ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା ଅର୍ଜନ କରିବା ହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଆସିବ। ମୁଁ ହୁଏତ କହିପାରିବି ଯେ ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯିବ, ଯେପରିକି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି
ଠିକ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ପରି ସ୍ଥିର ଆଉ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଳର ସମତଳ ପରି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ହବ ଯଦି ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯଦି ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ କର। ତୁମେ ଯାହା ପଢିଥିବ ତାହା ଉପରି ଭାଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସତ୍ତାର ଏପରି ଏକ ଗଭୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ କି ସର୍ବନିମ୍ନ ବିକୃତି ସହିତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହବ। ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ମାନେ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ପରିମାଣରେ ବିକୃତି ହେଇକିରି ତମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ବିକୃତି ସବୁବେଳେ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏତିକି ରହିବ ଆମର ଆମ ଭିତରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିବ, ତାହେଲେ ତାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ବିକୃତିରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତାପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏହାର ଦୀର୍ଘ କାଳ ପରେ, ମାନେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ ଲାଗି ରହିଲେ ତାହା ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଗଭୀର କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଉତ୍ପ୍ଲାବିତ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ବୋଧର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବାହାରୁ ଉପାର୍ଜିତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ରୂପେ ନୁହେଁ, ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ବହନ କରି ନେଇଥିବା ଏକ ଆଲୋକ ରୂପେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆସିବ। ତୁମର ବୋଧ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ତୁମେ ପଢୁଥିବା, ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହିବ, ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଯଦି ଉତ୍ତେଜନା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ଯଦି ଏଗୁଡା ସବୁ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଯୋଉ ଲାଭ କରୁଛ, ତାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି, 3/4 ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ତୁମେ ହରେଇ ବସିବ। ଯଦି ତମେ ଉତ୍ତେଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ତାକୁ ପଢିଲ, ଉତ୍ତେଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହିକି ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ଉତ୍ତେଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? 3/4 ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, 3/4 ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସମାବେଶନ ଏବଂ ଅନ୍ତ ଜାଗୃତିରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ଅଳ୍ପରୁ ଆହୁରି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ରହିଛି। କାରଣ ତୁମେ ଯାହା ପାଠ କରିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିକି ଯେତେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପଠନ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୁଝି ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଲେ, ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରେରଣା କଥା କହିଲେ, ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ କହିଲେ, ପ୍ରେରଣାକୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କହିଲେ, ପ୍ରେରଣାକୁ ଲାଭ କରିବାର ଉପାୟ କହିଲେ, ତାହା କିପରି ସତତ ଭାବରେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ କହିଲେ। ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାକୁ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।